اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم معزز طلباء، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوگے۔ آج آپ کے ساتھ ایک دوسرا لیکچر لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے ٹینسز شروع کیے تھے، ٹھیک ہے۔ ٹینسز میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاسٹ کون سا ہوتا ہے، پریزنٹ کون سا ہوتا ہے اور فیوچر کون سا ہوتا ہے۔ پھر اس میں ہم نے پریزنٹ شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پریزنٹ میں ہم نے پہلے دیکھا تھا جی پریزنٹ سمپل ٹینس، اس کا سارا ہم نے سٹرکچر دیکھ لیا تھا، جملے کی پہچان دیکھ لی تھی، جو ہمارے پاس سبجیکٹس تھے وہ سارے دیکھ لیے تھے۔ اور پھر اس طرح اس میں جو 4 طرح کے ہمارے پاس جو جملے آتے تھے، مثلا سمپل ٹینس ہو گیا اور نیگیٹو ٹینس ہو گیا، سینٹینس ہو گیا، نیگیٹو ہو گیا، نیگیٹو سینٹینس مطلب نفی جملہ یا سادہ جملہ یا سوالیہ جملہ، یا جو ہے تو ایسا جملہ جس میں سوالیہ بھی ہو اور ساتھ نیگیٹو بھی ہو، ایسے جملے ہم نے اس میں دیکھ لیے تھے۔ تو اسی کا یعنی پریزنٹ جو ٹینس ہمارے پاس ہے، پریزنٹ کے جو 4 تھے ہمارے پاس، پریزنٹ سمپل یا پریزنٹ انڈیفینٹ، اس میں دوسرا ہمارے پاس پریزنٹ کنٹینیوس، پھر پریزنٹ پرفیکٹ، پھر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، یعنی پریزنٹ ہمارا ٹوٹلی ہو گیا تھا۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کا نام لے کر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی کہ یہ ہمارے پاس جو پریزنٹ ہے اس کا دوسرا ٹینس، ٹھیک۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہوتا کیا ہے۔ یعنی نام سے ظاہر ہے پریزنٹ مطلب موجودہ، ٹھیک ہے، ابھی جو کام ہو رہا ہے حال میں۔ کنٹینیوس مطلب جاری، یعنی ابھی وہ کام جو ابھی جاری ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یعنی اس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ جاری رہنے والا ٹینس، یعنی موجودہ وقت میں، ابھی موجودہ وقت میں جاری رہنے والا زمانہ، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ جس طرح پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے جملے کی پہچان، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جملے کی پہچان جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ میں نے پہلے لکھ لیا ہے اس وجہ سے کہ بعد میں لکھنے میں وہ پھر ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو ٹائم کی شارٹیج کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سارا پہلے لکھ لیا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو۔ چلیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی ہمارے پاس پہچان ہوتی ہے کہ جملے کے آخر میں رہا ہوں، رہی ہے یا رہے ہیں، ایسے آتے ہیں جملے کے آخر میں۔ جس طرح پیچھے ذکر ہوا تھا کہ ہم ہمیشہ جملے کو آخر میں دیکھتے ہیں، آخر سے، پھر اس پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کون سے زمانے کا ٹینس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب کہ ہمارے پاس جو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی پہچان ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ جملے کے آخر میں رہا ہوں، رہی ہے یا رہے ہوں وغیرہ وغیرہ اس طرح آتے ہیں۔ اب کیسے دیکھیں، رہا ہوں اس کو سمجھیں آپ۔ رہا ہوں مطلب کہ میں یہ کام ابھی کر رہا ہوں، ابھی موجودہ میں موجودہ ہے اور وہ کام جاری ہے، ٹھیک۔ مثال بھی میں نے لکھ دی ہے کہ میں لکھ رہا ہوں، اب میں یہاں لکھ رہا ہوں نا، مثال کے طور پر میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں لکھ رہا ہوں۔ اس مثال کو سمجھیں، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ میں لکھ رہا ہوں، ابھی اس وقت میں اس کو جو ہے تو لکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے پاس جملے کی پہچان ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا کوئی جملہ آتا ہے تو جملے کے آخر کو دیکھ کر ہم پھر اس میں فارمولے کی مدد سے، اسٹرکچر کو دیکھ کر اس میں ہم اس کا اردو سے پھر ہم انگلش بنا سکتے ہیں۔ ابھی میں بناؤں گا انشاءاللہ تو اس پہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، دوسری چیز ہمارے پاس ہے کہ اس کے سبجیکٹس۔ اب دیکھیں سبجیکٹس ہمارے پاس سیم چل رہے ہیں، سبجیکٹس اسی طرح سیم چل رہے ہیں جس طرح ہمارے پاس پریزنٹ سمپل یا پریزنٹ جو انڈیفینٹ ٹینس تھا اس میں ہمارے پاس یہ سبجیکٹ سیم چل رہے تھے۔ گروپ بندی میں نے کی ہوئی تھی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، آئی وی یو دے، اس کو میں نے ایک گروپ دے دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو میں نے کہا تھا یہ آپ کا گروپ 1 ہے، اور ہی شی اٹ اور ساتھ کسی کا نام آ جائے اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا گروپ 2 ہے۔ اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس سبجیکٹس آئی وی یو دے، اس کو آپ یاد کر لیں اور رٹا مار لیں، جس ترتیب کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں آپ کی مرضی، لیکن یہ ہمارے پاس بالکل آخر تک یہ اسی طرح سیم ٹو سیم چلیں گے۔ آگے اس میں چینجنگ ہوگی، جو ٹینس بدلے گا یا ہمارے پاس ٹینس کی حالت بدلے گی، زمانہ بدلے گا، اس میں آگے چینجنگ ہوگی، لیکن یہ سارے ہمارے پاس سبجیکٹ اسی طرح رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں
स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, ठीक है, कि हम जुमले को बनाएंगे कैसे। जुमले को बनाने का तरीका हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास जुमले में उर्दू का अगर कोई जुमला आया तो उसमें हम सबसे पहले उसका सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक। सब्जेक्ट वो है, अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ये स्टेप समझिए, उसके बाद उसकी तरफ हम जाएंगे। सब्जेक्ट यानी जो हमारे पास फाइल है, काम करने वाला। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स भी बताता हूँ आपको कि क्या है। फिर उसके बाद हमारे पास आईएनजी लगेगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। ये इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास जुमला बनाने के तरीका किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर प्लस आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। अब वर्ब की फॉर्म आपको पता है, मतलब जाना, गो, ठीक है। फिर इसकी दूसरी फॉर्म गो, वेंट, गॉन, जितने भी वर्ब हमारे पास हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमारे पास लगता है किसके साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। यानी कंटिन्यूस में हमेशा हमारे पास आईएनजी लगता है। ये जो आगे साथ जाएंगे मजीद जुमले आएंगे तो आप इसको आसानी के साथ समझ जाएंगे। ठीक हो गया यहां तक। अब जुमले बनाऊंगे, पहले ये समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है कि हमारे पास ये जो मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं आपको सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम तक, इनको हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। ये आपने याद करना जरूरी है आपको, क्योंकि आपको पता हो कि यू के साथ क्या लगेगा। यू बजाते खुद क्या है, ठीक है, तुम, मतलब यू का मतलब तुम एक हो, ठीक है, सिंगुलर एक। और इसी तरह दे, वो ज्यादा है। इसको हम देखते हैं कि हमारे पास, ये आपने याद रखना है कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट आई आ जाए उसके साथ लगेगा एम, आई एम। वी आ जाए तो वी के साथ लगेगा वी आर। अब देखें आई सिंगल था ना, उसके साथ एम लग गया, आई एम, मैं एक अकेला। वी क्या था, ज्यादा है, तो उसके साथ हमारे पास क्या लग गई जी, आर, यानी वी आर, आर के लिए, वी के लिए ज्यादा आर। इसी तरह यू के साथ भी आर, ठीक है। अब यू एक के लिए भी इस्तेमाल होता है, तुम, मतलब इशारा हम करते हैं कि तुम बाज जगह पे इसको ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे, वो, अब पता नहीं है कौन है लेकिन ज्यादा है, उसके लिए भी आर। ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, नेम के साथ इज, ठीक है। अब इसके एक एक का मैं जुमला बनाऊंगा, यहाँ पे आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि हम किस तरह इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम जुमला बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अभी चलते हैं जुमले बनाने की तरफ, ठीक है। सबसे पहले जुमला मैं बनाऊंगा जी आई के साथ। यही मैं बनाता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि मैं लिख रहा हूं। देखें जी, मसलन मैं लिख रहा हूं, ये आ गया मेरे पास एक जुमला। अब मैंने इसको जुमले के आखिर को देखा, मुझे पता चल गया ये मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या बनाऊंगा, इस तरतीब से बनाऊंगा। सब्जेक्ट मेरे पास पहले क्या आ रहा है जी, क्या आ रहा है, मैं, आई। अब देखिए आई का मैंने आपको बताया था यहां पे कि आई के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम, तो मैं लगा दूंगा आई एम। ये दो चीजें होगी, सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, और साथ हमारे पास आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको पता है कि लिखने के लिए क्या होता है, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म, ठीक है, सेकंड और थर्ड। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइट के साथ आईएनजी लग जाएगा, आई एम राइट, ये हो गया IATING, राइटिंग। ये हमारे पास बन गया जुमला, ठीक है। उर्दू से हमने कन्वर्ट कर दिया इसको इंग्लिश में, इंतहाई आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है कि ये हमारे पास जिनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं वो आपने अपने जहन में रखने, और दूसरा इसका स्ट्रक्चर आपके जहन में होगा, तभी आपके जुमले बनेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, ठीक है। अब इसी को मैं दूसरा लिख नहीं रहा, वैसे आपको बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं जी, दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। अभी मैं, आई आ गया, आई के साथ क्या लगेगा, फार्मूले की तहत एम, आई एम, दौड़ना, दौड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रन, साथ आईएनजी लगे, आई एम रनिंग, ठीक है। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, ठीक है जी। ये मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, वगैरह वगैरह। आप इस पे फिर जो है तो मुतअद्दिद किस्म के जुमले बना सकते हैं। ये हमारे पास असल तरीक़ेकार है। देखिए आई सब्जेक्ट आ गया, आई
हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास देखेंगे कि आई के साथ कौन सा है, आई के साथ है एम, तो मैंने लगा दिया एम, और इसके साथ आईएनजी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगी, राइट के साथ आईएनजी लग गया, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। ठीक हो गया। अब बीच बीच में से उठाते हैं, बाकी आप खुद अपनी मर्जी के साथ इसको करें। ठीक है, ही देखते हैं जी, वो सो रहा है। अब देखें जुमले के आखिर में आ गया रहा है, वो इशारा किसकी तरफ है, एक लड़का, यहां से हमें पता चलता है कि ये लड़का है। वो सो रहा है, यहां अगर होता वो सो रही है तो इशारा होता लड़की की तरफ, यहां पे हमारे पास है वो सो रहा है, मतलब लड़का ही। अब देखेंगे ही के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इधर है, ही के साथ इज, ही के साथ आ गया ही इज स्लीप, पहली फॉर्म, रूल के मुताबिक साथ आईएनजी लग गया, ही इज स्लीपिंग। ये हमारे पास आसान तरीके है। एक दो और बनाता हूं, बाकी आप खुद कोशिश करें तो बन जाएंगे। ठीक है जी, नाम का बनाते हैं, असलम नहा रहा है, असलम नहा रहा है, नाम आ गया असलम, तो नाम हमारे पास क्या है ये। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं जी असलम। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब असलम के साथ क्या आ रहा है, नाम है ना, असलम आ गया इज, असलम इज, नहाने को क्या कहते हैं, बाथ, BATHING लग गया, बाथिंग, असलम इज बाथिंग। इसी तरह आपने खुद तमाम के तमाम जुमले बनाने हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो इंतहाई आसान है। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊं, पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल आसान तरीका करके आपको समझा रहा हूँ, बड़े इसमें और भी ऐसी चीज़ें कि जो मैं अभी टच नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ ये जो इब्तदाई तौर पर जो इंग्लिश सीखने वाले हैं, ये उनको जो है तो स्टेप बाय स्टेप में आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाऊं, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। फिर एक बात मैं आपको बताऊं, इस पे आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद जुमला बनाएं। सबसे पहले जुमले में आप लें जी कोई वर्ब, फेल लें, किसी तरह का कोई भी फेल, काम करने को फेल कर कहते हैं। ये जब इंशाल्लाह मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये वर्ब होता क्या है। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसमें आप क्या करें, खुद से वर्ब लें, उसके साथ कोई एक हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं उनको लगाएं, जुमला मुकम्मल करें, फिर उसको इस फार्मूले के तहत आप उसको चेंज करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो कोई मुश्किल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गई होगी।